गरम कढ़ाईते आबार हाथ दिए दिओ ना। ना ना हाथ देवो ना, खूब लोभ लगছে। एक्चुअली घर पे हम लोग खुद मारवाड़ी है तो हम लोग के घर पे भी क्लब कचौड़ी बनता है। क्लब कचौड़ी भीतरे किंतु सब समय अरहर डाल देवा है। आपका खुद का बना हुआ कचौड़ी खा के कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। वर्धमान में क्लब कचौड़ी क्या फास्ट आप लोग इंट्रोड्यूस किए? हाँ, कारीगर झरिया साइड से। एक गाल एक कचौड़ी সমুদা বলে ফেলো। তোমার বর্ধমানে খাবার ভালো লাগে না কলকাতার খাবার? অবভিয়াসলি কলকাতাকে আমি এগিয়ে রাখবো। বর্ধমানে সামান্য কটা দোকান তাও আবার কলকাতাকে দেখে দেখে তৈরি হয়। তুমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দাও না আমাকে, যে তোমাকে তো কলকাতার এত জায়গায় খাইছি। সে খাইয়েছো? ছাঙ্গানি নামে খাওয়াইনি, কিন্তু তোমার শর্মার ক্লাব কচুরি খাইয়েছি। তুমি বর্ধমানে একটা ক্লাব কচুরির দোকান দেখাও তো, দেখাতে পারবে? যদি বলি হ্যাঁ আছে। ভাটের কথাবার্তা বলো না। এই তো বলছি তো আছে। নিয়ে যেতে পারবে? চলো। তো তুমি বলো তাহলে কোথায় নিয়ে যাবে, দর্শকদের তুমিই বলো। তো আজকে বর্ধমানে আছি, সমুদাকে নিয়ে যাব ক্লাব কচুরি খাওয়াতে। আর কোথায় নিয়ে যাবে? বর্ধমানের পুলিশ লাইনটা ক্রস করে ওখানে ক্লাব কচুরিটা আছে। ঠিক আছে, গিয়েই সেখানে আপনাদেরকে রিভিউটা দেবো। ঠিক আছে, তাহলে সঙ্গে থাকুন। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন তাদের জন্য আমি সৌম্য, ওয়েলকাম ব্যাক টু ইউর ওন চ্যানেল পাসপোর্ট টু ইট। প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল and press the bell icon to get more videos. So stay tuned. বিনীতের কথায় তো রাধে ফুড আড্ডাতে চলে এসেছি। তো এখানে এসে ক্লাব কচুরি তো খাবোই। ছাঙ্গানির ক্লাব কচুরি তো আপনারা আমাদের চ্যানেলে অনেকবার দেখেছেন। তো বর্ধমানের ক্লাব কচুরি কেমন সেটাও আজকে দেখবেন। তার আগে এই দোকানের যিনি ওনার, একটা পুচকি বাচ্চা মেয়ে, ঠিক আছে, তো তার সাথে আগে একটু কথা বলে নেবো। आपका नाम? प्रकृति गाडिया। तो ये दुकान कितने दिनों से है? 3 इयर्स हो गया। 3 इयर्स हो गया। और वर्धमान में क्लब कचौड़ी क्या फास्ट आप लोग इंट्रोड्यूस किए? हाँ, मतलब एक दुकान शायद आशा स्वीट्स और है, बाकी सिर्फ हम लोग ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस आप लोग किए। क्लब कचौड़ी इज फेमस फ्रॉम कैलकाटा। Yeah. तो बस वहीं से फेमस है। तो बर्दवान में कहीं मिलता नहीं था तो हम लोग ने शॉप शुरू की, तो सोचा यही से शुरू करें। तो शर्मा से कारीगर आप लोग लेके आए? नहीं, हम लोग का अपना कारीगर है। अच्छा, नहीं वही पूछ रहे कि कारीगर कहाँ से है? कारीगर झरिया साइड से। अच्छा, वही पूछ रहे क्योंकि बंगाली लोग क्लब कचौड़ी बनाते नहीं। हम लोग एक्चुअली घर पे हम लोग खुद मारवाड़ी है तो हम लोग के घर पे भी क्लब कचौड़ी बनता है। दुकान का सुबह 8:30 बजे से रात को 9:30-10 बजे तक। और क्या क्या मिलता है? साउथ इंडियन पूरा मिलेगा, नॉर्थ इंडियन भी मिलता है। और सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे क्लब कचौड़ी, जलेबी सब मिलता है। तो आप लोग का समोसा भी तो बहुत फेमस है, सुना है इतना बड़ा बड़ा है। शाम को मिलता है। अच्छा, शाम को 4:30 बजे से समोसा, कटलेट। থ্যাংক ইউ। এবার আমরা খেয়ে রিভিউটা দেবো। তার আগে যারা বলছেন যে আমাদের ভিডিও তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না, তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করুন, নোটিফিকেশনটাকে অল করে দিন, তাহলেই আমাদের ভিডিও সবচেয়ে আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। स्टे ट्यून। जो कारीगर क्लब कचौड़ी बना रहे थे तो वही अभी खा रहे हैं, तो उनसे अभी थोड़ा बात करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप ही तो रोज बनाते हैं क्लब कचौड़ी, नॉर्मल कचौड़ी आप ही बनाते हैं ना? सब हम बनाते हैं। सब आप बनाते हैं? साउथ इंडियन भी आप बनाते हैं? साउथ इंडियन में है, दूसरा मिस्त्री है। आपका खुद का बना हुआ कचौड़ी खा के कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? तो बस और क्या बात, अगर कारीगर खुद सेटिस्फाइड है उसके बाद और बात करने का जरूरत ही नहीं है। और कितने दिन से बना रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। ठीक है, आप खाइए। आपका नाम? संजय रावानी। ক্লাব কচুরি কিন্তু দ্বিতীয়বার ফ্রাই হচ্ছে, কারণ ক্লাব কচুরি একবার ফ্রাই হয়ে রেখে দেওয়া হয়, তারপরে আরেকবার ফ্রাই হয়, তাই তো নাকি? हाँ, दूसरे टाइम पर फ्राई होता है, पहले सिंगल फ्राई होता है, उसके बाद डबल फ्राई होता है। डबल फ्राई क्यों करते हैं? डबल फ्राई इसीलिए करते हैं कि टाइट होता है, कचौड़ी कड़ा होता है। अच्छा सिंगल फ्राई में लर में रह जाता है कचौड़ी। अच्छा, थोड़ा कड़कपन के लिए डबल फ्राई होता है। डबल फ्राई होता है। अच्छा ঠিক আছে, আমাদের তো কচুরি রেডি হচ্ছে, রেডি হলেই এরপর আমরা খাবো, খেয়ে রিভিউটা দেবো। বিনীত, হ্যাঁ বলো। গরম কড়াইতে আবার হাত দিয়ে দিও না। না না হাত দেবো না, আমার খুব লোভ লাগছে, এক্সাইটিং সেটার লাগছে। জন্যই তো বললাম যে গরম কড়াইতে আবার হাত দিয়ে দেবে নাকি। না না দেখা যাক কেমন হবে। আসছে একটু ধৈর্য ধরো। হ্যাঁ তারপরে চলো খাবে। চলো। হ্যাঁ
যেহেতু বিনীত আজকে এই দোকানটার সন্ধান দিয়ে এনেছে, সুতরাং বিনীতকেই আজকে ফার্স্ট খাবার স্কোপ দেওয়া হলো। স্টার্ট করো, একদম করে জানাও তোমার ভুলভাল রিভিউ। আচ্ছা, তাই হোক, ভুলভাল রিভিউ যখন বলছেন, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো আমি এখানে ক্লাব কচুরি নিয়েছি, এক প্লেটে 5টা, 30 টাকা দাম, ঠিক আছে। তো এর সঙ্গে একটা তরকারি দিয়েছে, আর আলু আছে, আর সব ভেজিটেবলস দিয়ে, আর ছোলাও পেলাম, এই একটা দিয়েছে। আচ্ছা, তার সঙ্গে একটা চাটনি দিয়েছে, এটা মোস্ট প্রবাবলি ধনেপাতা পুদিনা দিয়ে চাটনি, টেস্ট না করলে বুঝতে পারবো না, আর লঙ্কার আচার, আর এই হলো ক্লাব কচুরি। এক গালে একটা কচুরি? হ্যাঁ, এক গালে একটা কচুরি? ছোট ছোট তো ক্লাব কচুরি, খেতে খুবই ভালো, ঠিক আছে। কিন্তু আমি ছাঙ্গানিটা খাইনি, আমি শর্মারটা খেয়েছিলাম। টু সাম এক্সটেন্ট ওরকমই লাগছে, ঠিক আছে, কিন্তু ঠিকই আছে, ক্লাব কচুরি যেরকম হয় ঠিক আছে, কিন্তু আই ফিল শর্মারটা একটু বেটার ছিল। আমরা খাই, ঠিক আছে, একটু আচার দিয়ে খাই। আমরা তো আর খাচ্ছি না, তুমিই খাচ্ছ। বেশ ভালো, আচারটা একটু ঠান্ডা, ঠিক আছে। ভাই আচার ঠান্ডাই হয়, আচার গরম হয় না। সরি, চাটনিটা একটু ঠান্ডা, ঠিক আছে, মনে হচ্ছে একটু প্রিজার্ভ করা ছিল, ঠিক আছে। আর ধনেপাতার চাটনি একটু ঠান্ডাই খায় লোকে। হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। আর লঙ্কার আচারটা তো খুবই ভালো লাগে খেতে, তো ঠিক আছে। বিনীত তো আজকে যথেষ্ট ভালো রিভিউ দিয়েছে, আজকে বিনীতকে কিছু বলার নেই, যথেষ্ট ভালো রিভিউ দিয়েছে। হ্যাঁ, তো প্রত্যেকটা জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খ ও আজকে বিশ্লেষণ করেছে। তবে খাওয়াটা শুরু করার আগে বা আমার রিভিউয়ের আগে, আজকে আমরা যেমন বর্ধমানে আছি, কখনো কলকাতায়, কখনো দার্জিলিং, কখনো থাইল্যান্ড, এই যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় শ্যুট করে বেড়াই, আমরা বিভিন্ন জায়গায় খেয়ে বেড়াই, বিভিন্ন জায়গা আপনাদেরকে দেখাই। তো এইরকম যখন আমরা শ্যুট করি, তখন আমাদের সাথে দেখা করার জন্য, আমাদের সাথে কথা বলার জন্য, এক কথায় আমাদের হাড়ির খবর জানার জন্য আমাদের ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম চ্যানেলকে ফলো করুন, যার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। বারবার বললেও আপনারা করবেন না আমি জানি, তাও আমাদের কর্তব্য আমরা করলাম, ঠিক আছে। তো এবার ক্লাব কচুরিগুলো ভাঙি। এবার যেগুলো বিনীত বলেনি সেগুলো আগে বলবো। ক্লাব কচুরি কিন্তু সেকেন্ড টাইম ফ্রাই হয়, মানে ডাবল ফ্রাই হয়। এই যে কারাকটা আছে, এই যে কড়কড়ে আওয়াজটা, জাস্ট শক্ত একটা, ওপরে শক্ত টাইপের আর ভেতরটা খুব নরম, এই জিনিসটা আনার জন্যই আমাদের ক্লাব কচুরি কিন্তু ডাবল ফ্রাই করা হয়। আর ক্লাব কচুরির ভেতরে কিন্তু সবসময় অড়হর ডাল দেওয়া হয়, ঠিক আছে, এটা অনেকেই জানেন না। তো আমি একটু ভাঙি। আর এর সাথে একটা গ্রিন চাটনি দিয়েছে, আর এইটা যে তরকারিটা দিয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন ভেজিটেবলস রয়েছে, ছোলা রয়েছে, মটর রয়েছে, আলু রয়েছে, ঠিক আছে। যাই হোক, এবার খাই। আর কচুরির ভিতর একটু কালো জিরে রয়েছে, অড়হর ডাল রয়েছে, আর কালো জিরে রয়েছে, ঠিক আছে। এবার খাবো। উপরটা কিন্তু খুব ক্রিস্পি আর ভেতরটা নরম, ফাটাফাটি কম্বিনেশন। এবার টেস্ট না করে বুঝতে পারবো না তো। অনেস্ট রিভিউ, বর্ধমানে এত বড় ক্লাব কচুরি হবে আমি ভাবতে পারিনি। বেশ ভালো। আমি কচুরিটাকে ছাঙ্গানি বা শর্মার চেয়ে কোনো অংশে কম বলবো না, যথেষ্ট ভালো। তবে ছাঙ্গানির সবচেয়ে ইউএসপি হচ্ছে ওদের তরকারি। ওদের যে ওই কালচে টাইপের একটা তরকারি হয়, তার উপর ভুজিরা ছড়িয়ে দেয়, ওটা আলাদাই লেভেল, ঠিক আছে। তো মানে ওর সাথে কোনো তুলনাই হয় না, কিন্তু এ কোনো অংশে কম নয়। বর্ধমানে যথেষ্ট ভালো ক্লাব কচুরি। আমি জানতামই না যে বর্ধমানে এখানে ক্লাব কচুরি হয়। আমি গ্রিন চাটনিটা একটু নিলাম, এটা আমার খুব একটা ভালো লাগলো না গ্রিন চাটনিটা। আচ্ছা, কচুরি দিয়ে একটু লঙ্কার চাটনিটাও খাই। একটু ভাঙলাম কচুরিটা, আবার একটু লঙ্কার চাটনিটাও নিই। লঙ্কার চাটনি কিন্তু ভালো হলে মারাত্মক হয়। একটু লঙ্কার চাটনি নিলাম আর তরকারিও নিলাম। দারুণ দারুণ। তো আর কি, আমরা এভাবেই খেয়ে যাবো
আপনারাও এবার আমাদের ভালোবাসা দিয়ে যান। আবার দেখা হবে পরের এপিসোডে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যাওয়ার আগে আমাদের ট্যাগলাইন গেট মি ফুড মেক মাই মুড, মুড তৈরি হয়ে গেছে। তো জিলিপিটার সাইজ দেখুন, অলরেডি বিনিতে একটু মেরে দিয়েছে আসার আগে, যে ভাবছে যদি আমি ওকে না দিই। 10 টাকা। কচুরি খাওয়ার পর জিলিপি না খেলে ঠিক জমে না। ভালো মিষ্টি ক্রিস্পি সব ঠিক আছে, কিন্তু জিলিপির ওই আমি যেটা বলি না, নর্থ কলকাতার যে ওই টক ভাবটা, সেটা আমি ঠিক পেলাম না। আমি ভাবছি ওকে দেবো কি দেবো না, আর দেবো চিন্তা নেই। আসলে জিলাপিটা মিষ্টিই ভাল লাগে, ঠিক আছে। তো সমুদ্র যেটা বললো টক টক, বর্ধমানের তো থাকো, কলকাতার তো মানে গিয়ে হয়তো পড়াশোনাতে সাউথ কলকাতা এদিকে গেছো, নর্থ কলকাতা তুমি যাওনি। দাঁড়াও আমাকে শেষ করতে দাও। নর্থ কলকাতা টক জিলাপি খেলে বুঝবে। হ্যাঁ, আমাকে শেষ করতে দাও। জিলাপি কিন্তু আপনারা কমেন্ট সেকশনে লিখবেন জিলাপি মিষ্টি না টক ভালো, ঠিক আছে। আমি বলিনি যে মিষ্টি ভালো লাগে না, মিষ্টির সাথে একটা টক ভাব আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে যাই হোক আমার এটা ভালো লেগেছে মোটামুটি।